तो इस करके हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं, क्योंकि हर धर्म का जन्म होया है, हिंदू धर्म का जन्म नहीं होया, क्योंकि हिंदू धर्म ही नहीं, जन्म कितों होना। पर अज जे असी देखते हैं कि भारत के बहुत गिनती लोग जिहड़े अपने आप को हिंदू कहते हैं, उन्हों का सनातन धर्म नाल दूर का भी वास्ता नहीं। हिंदू एजेंडे की आड़ दे विच ही साडे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी उन्होंने अपनी पार्टी नूं दबा के कुछ बगावत करके किसी भी तरीके नाल पहला गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तो फिर गुजरात के मुख्यमंत्री तो उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री बने। तो गुजराती भाई ने क्या कहने, बाबा जी मेरे वाली मुखातब होकर क्या, बाबा जी तुसी की सोचते हो, एक गुजराती है, मैं कहना कि मैं भी गुजराती हाँ, मैं जानदा मोदी नूं, जे तुसी भारतीयों ने गलती करके मोदी जी नूं राज गद्दी ते बिठा दिता तो कदे भी ये तो राज नहीं खो सकोगे। जो अज साडे प्रधानमंत्री जी ते साडे गृह मंत्री जी ते इन्हां दी पार्टी दियां नीतियां ने, जिवें सारा देश कह रहा है, सारे देश के विद्वान स्कॉलर कह रहे हैं, ये सानू फिर गुलामी वाल लैके जा रहे हैं। पर इतिहास अपने आप को किवें दोहराउंदा, मैं आप जी नाल साझी करना चाहूँगा। अंग्रेज़ों की बंगाल ते बिहार के उत्ते जिहड़ा सीगा उन्हां दा कब्जा कराया, उदों नहीं सी जानते भारत के लोग कि ये अंग्रेज़ एक व्यापारी नहीं हैं, ये राज करन आया, लोगों को नहीं सी पता। पर अदख रूप दे विच जगत सेठ ने अंग्रेजी राज की नींह रख दी। और अज विडंबना की है, अज साडे देश के सारे राजनीतिवान, सारे विचारवान, सारा मीडिया ये कह रहा है कि मोदी और शाह जी और अडानी चारे गुजराती मिलकर भारत को गुलाम करना चाहते। उस जगह के उत्ते सिख लीडर ने हिंदू लीडरां नूं कहा कि अगर तुसी भारत विच इंदिरा नूं हराउणा चाहुंदे हो तो एक पार्टी बनाओ। मैं सुखबीर सिंह मोगा, तुसीं जुड़ चुके हो पंज पानी न्यूज़ नाल। अज असीं पहुँचे हाँ जिला मोगा के पिंड दौलतपुरा नीवां 'च। असीं अंग्रेज सिंह एडवोकेट दे घर आए हाँ। ये सिख इतिहास के बहुत जाणू हैं। ये वर्तमान कई सालों तो गुरु गोबिंद सिंह मार्ग ते खोज कर रहे आ, पटना तो लैके हजूर साहब तक जमीनी हकीकत च बहुत खोज कर रहे हैं। अज असीं इन्हां तो भारतीय जनता पार्टी बारे जानन आए हैं। 5 सूबਿਆਂ 'ਚ भारत के हुण 5 सूबਿਆਂ 'ਚ चोणां हो रही। भारतीय जनता पार्टी का पूरा जोर लगा इन्हां चोणां नूं जितण वास्ते। भारतीय जनता पार्टी का जिहड़ा इतिहास आ उहदे बारे, वर्तमान ते जिहड़ियां भविख दीयां उहदियां नीतियां उन्हां बारे जानन आए हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। पंज पानी न्यूज़ चैनल की सारी टीम और इन्हां दे सारे दर्शक, उन्होंने दास वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। अंग्रेज सिंह जी जिहड़े आ वर्तमान समय च हुण चोणां दा पूरा दौर आ जी, 5 सूबਿਆਂ 'ਚ होणीਆਂ। ਇਹਦੇ बारे असीं भारतीय जनता पार्टी बारे मेन अज तुहाथों जानना भी ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ इतिहास की है जी। देखो, मैं इतिहास का विद्यार्थी हाँ और इतिहासक खोज मेरा हुण विषय है जी। बेशक मैं प्रोफैशनल तौर पर पिछले 35 सालों तो वकालत कर रहा हाँ, एडवोकेट हाँ जी। पर मेरा जो मुख्य विषय है वो है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के जीवन बारे, पटना साहिब तो लैके हजूर साहब तक जिस तरह सतगुरु चले सन, जिस मार्ग पर चले सन, उस दी
ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਚ ਕੇ, ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਚ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਇਸ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਹੋਰ ਮਿਲਿਆ। ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਪਰ, ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਜੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਇੱਕ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਜੀ ਇੱਕ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜੀ ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ, ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਜੀ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਜੀ ਕਿ ਕੈਸੀ ਵਿਡੰਬਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਕਾਲਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਨਾਗੌਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜੈਸਵਾਲ, ਜੈਨ ਮਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਹੀਰਾਨੰਦ ਸ਼ਾਹ। ਜੀ ਹੀਰਾਨੰਦ ਸ਼ਾਹ ਨਾਗੌਰ ਦਾ ਸੀ, ਜੈਨੀ ਸੀ, ਵਪਾਰੀ ਸੀ। ਜੀ ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਸਨ 1652 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਨਾਗੌਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਟਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਵਪਾਰੇ ਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਚੱਲਿਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀ ਮਾਣਕ ਸ਼ਾਹ। ਜੀ ਮਾਣਕ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਮਾਣਕ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਭੈਣ ਜਾਂ ਹੀਰਾਨੰਦ ਦੀ ਬੇਟੀ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਆਹੀ ਸੀ। ਮਾਣਕ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਣਜੇ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਰਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤੀ। ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜਦੇ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਾਧੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਗਤ ਸੇਠ ਦੀ। ਜੀ ਜਗਤ ਸੇਠ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸੇਠ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਗਤ ਸੇਠ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਾਧੀ ਜਗਤ ਸੇਠ ਦੀ ਮੁਗਲਿਆ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਸੇਠ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ। ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਸੇਠ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਜਗਤ ਸੇਠ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਹੀਰਾਨੰਦ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਤ ਸੇਠ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਕਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਪਾਧੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਗਤ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ, ਇਸ ਦੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜਾਣਦੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਾਜ ਦੌਲਾ, ਮੀਰ ਕਾਸਮ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤਿੰਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸੀ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਮੀਰ ਕਾਸਮ ਸਿਰਾਜ ਦੌਲਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਕੁਛ ਐਸੇ ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਗਤ ਸੇਠ ਜੋ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਾਜ ਦੌਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਰਾਜ ਦੌਲਾ ਨੇ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਦੇ ਜਗਤ ਸੇਠ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ। ਜੀ
ਔਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਨੇ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਰ ਕਾਸਿਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿਰਾਜ-ਉਦ-ਦੌਲਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਇਆ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਪਰ ਅਦਿੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਸੇਠ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਾਜ-ਉਦ-ਦੌਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਦਲੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵਿਡੰਬਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ, ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ, ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਔਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਔਰ ਅਦਾਨੀ ਔਰ ਅਡਾਨੀ ਚਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਬਣੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕੱਲੀ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਗੁਲਾਮੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੀ ਪਿਕਚਰ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੁਲਾਮੀ ਆਉਣੀ ਉਹਦੀ ਪਿਕਚਰ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਤ ਸੇਠ ਕਿਤਾਬ ਪਈ ਹੈ, ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਾਜ-ਉਦ-ਦੌਲਾ ਨੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਚੰਦ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਨੇ ਅਤੇ ਚਾਰੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹੁਣ ਵਿਡੰਬਣਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਵਲਕਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਲਵਲਕਰ ਜੀ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਂ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨਾਗਪੁਰ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਮੈਨੇ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਫਿਰ ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਭੈੜੀ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਦਰਿਆਏ ਸਿੰਧ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਦਰਿਆਏ ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਦਰਿਆਏ ਗੰਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਿੰਧੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇੰਦੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਦੂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਦਲਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਸਿੰਧ, ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਈਸਾ ਤੋਂ 437 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪਟਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਉਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਦ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਮਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਬਣਾ ਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਰੀਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ। ਲੇਕਿਨ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਸਿੰਧ ਔਰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਿਆ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਧਰਮ ਆਰੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਜੀ, ਸਨਾਤਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਨਾਤਨ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਬਦਲੇ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸਨਾਤਨ ਹੈ, ਚੰਦ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸਨਾਤਨ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਘੁੰਮਣਾ ਸਨਾਤਨ ਹੈ। ਜੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੀ, ਜਦ ਕਿ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ ਨੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਸੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ। ਜੀ, ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਭਾਰਤੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ, ਜਨ ਸੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਨ ਸੰਘ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਭਰਿਆ। ਜੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਹੀ ਜਨਸੰਘ, ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਜੀ, ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਅਦਾਲਤ 'ਚੋਂ ਹਾਰੀ ਆ ਉਹਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਸੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ, ਮੁਰਾਦ ਜੀ ਦੇਸਾਈ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ, ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀ। ਜੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਓ, ਜੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਓ। ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ ਉਦੋਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਕਲੋ। ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ। ਜੀ, ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਈ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਤੇ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਉਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨਾ ਜੀ ਉਦੋਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ, ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਜੀ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ। ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਅਲੱਗ ਰੱਖਾਂਗੇ ਪਰ ਸਾਥ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੀ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 9 MP ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੋਢ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਜਾ। ਜੀ, ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਏਜੰਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਜੀ, ਹਿੰਦੂ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ। ਹਿੰਦੂ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ, ਕੁਛ ਬਗਾਵਤ ਕਰਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਹਵੇਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪ੍ਰਲੋਭਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਰਾਜ ਵੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਰਾਜ ਵੇਖੋਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਾਈ ਦੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੈ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਆਏਗਾ ਔਰ
जो धन दौलत की नहरें बग जाएंगी, समुंदर आ जाएगा, इतना पैसा आ जाएगा किसी के पास होगा नहीं, जो भी सब कुछ है वो सब आ जाएगा और हम हिंदुस्तानी बहुत अमीर हो जाएंगे, हम गरीब नहीं रहेंगे। ये गल्लां गड्डी 'ਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। पर ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਖੋ ਸਕੋਗੇ। ਇਹਨੇ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਮੇਰੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਧੱਕੇ ਜਾਓਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਗੁਲਾਮੀ ਬੰਨੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਟੀਮ ਦਾ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਪੰਜ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਔਰ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੀ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣਾ। ਦੋਸਤੋ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਤਾ, ਨੀਂਹ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਗਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ।